Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. In the previous part, we had seen about the maceration processes for the organized drug, that is the simple maceration. So, after that, our today's topic of discussion is, you can see on the screen, you had get the little bit idea about that maceration processes for the unorganized drug, or it is also called as a maceration with adjustment. In the first part we had seen simple maceration process. So if you had not watched my the previous video, then in the I button above you will get the link for that. Otherwise in the playlist, if you go to my channel, then you can go on the playlist. In the playlist under the Pharmaceutics theory, you will get the all lectures starting from the first. In that, the maceration processes, in this process, it is for what? Unorganized drug. Unorganized drug means what? That is the prepared from the plants, and it is the not direct part of the plant. Organized drug, it was the what? Organized drug हे काय होतं तर तो direct part होता plantचा, but unorganized drug, it is not the direct part of the plant, it is prepared by some physical or by some chemical processes such as the incision, drying or extraction. Then now see the method for this maceration process. So first what is done here, so unorganized drug, it is placed with the 4/5 of the menstruum, that is the solvent in the container, closed container, and it is kept about nearly for 2 to 7 days. And after that, during these processes, the shaking is necessary. During this period, the occasional shaking is must, that shaking is must. Then after that period, after this period of the 2 to 7 days, the liquid which is there, that liquid is filtered and final volume is made up by passing the remaining 1/5 of the menstruum through the filter. Their filtration is done here, and here mark is not placed. Mark म्हणजे काय की जो काय राहतो रेसिड्यू. पहिल्या प्रोसेसमध्ये आपण बघितलं सिंपल मॅसरेशन. सिंपल मॅसरेशन मध्ये काय केलं जात होतं, मार्क जो काही आहे दॅट रेसिड्यू वॉज प्रेस, but here in this process mark is not pressed. First it is what done, that unorganized drug, it is placed with what, that is the 4/5 of the menstruum in the closed vessel for nearly period, that is for the 2 to 7 days. Then that period shaking is done occasionally, continuous shaking is done, and after that 2 to 7 days that liquid is filtered, and then final volume is made up by passing that remaining, म्हणजे आता 4/5 वापरलं मेन्स्ट्रम, आणि जे रिमेनिंग राहिलेलं जे मेन्स्ट्रम आहे त्याने फायनल व्हॉल्यूम आहे ते मेकअप केलं जातं आणि त्याला फिल्टरमधून म्हणजे फिल्टर केलं जातं. म्हणजे आता आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं सिंपल मॅसरेशनमध्ये फायनल व्हॉल्यूम ॲडजस्टमेंट नव्हती केली जात, बिकॉज कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅरी होत होतं. बट सी ह्या बेसिक कन्सेप्ट्सवरून, म्हणजे बेसिक गोष्टींवरून तुम्ही ह्या दोघांमधलं दोन मेथडमध्ये यू कॅन डिफरन्शिएट. दॅट इज हिअर final volume, it is made by that passing through the menstruum through that filter paper, and here mark is not pressed. In this case, that is residue is not pressed. Then the period for the maceration, it is reduced from 7 to 2 days, म्हणजे 7 डेचा जो पिरियड आहे तो रिड्यूस करता येतो, तो 2 डे पर्यंत करता येतो. बिकॉज इन सम केसेस बिकॉज काय होतं, जे काही अनऑर्गनाइज्ड ड्रग आहेत, सो दॅट अनऑर्गनाइज्ड ड्रग आफ्टर सम टाइम दे कॅन बिहेव लाईक दी सिम्पल केमिकल्स. ते काही केमिकल ॲज अ केमिकल म्हणून तो अनऑर्गनाइज्ड ड्रग आहे तो ॲज अ बिहेव करायला लागतो, तो त्याच्या रिॲक्शन्स ज्या काही आहेत ह्या दाखवायला लागतो. इट इज बिहेव लाईक दॅट केमिकल, दॅट इज द केमिकल्स विच डिझॉल्व इन द सॉल्वंट व्हेरी इझिली, व्हेरी फास्टली. आफ्टर सम पिरियड, काही पिरियड नंतर, इथे पिरियड जो आहे मॅसरेशनचा, तो पिरियड मॅसरेशनचा काय केला जातो, रिड्यूस केला जातो. म्हणजे जो 7 डेजचा पिरियड आहे
तो 2 डेजमध्ये रिड्यूस केला जातो. का रिड्यूस केला जातो? बिकॉज अनऑर्गनाइज्ड ड्रग आफ्टर सम डेज बिहेव ॲज अ chemical, and due to its chemical behavior it dissolve in the solvent very fastly, very quickly. तो solvent मध्ये dissolve व्हायला लागतो. So that's why that period is reduced. Then here 4/5 of the menstruum it is used here because to contact with that drug, and after that volume it is adjusted, volume it is increased आफ्टर डिझॉल्विंग सोल्युबल मॅटर. देन आणि इथे काय केलं जातं, दॅट रिमेनिंग 1/5 जो रिमेनिंग पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम आहे ते तिथे मेकअप केलं जातं. देन हिअर व्हॉट इज लेफ्ट मॅटर इज रिमेन, दॅट लेफ्ट मॅटर इट्स व्हॉट, इट्स अ गमी मॅटर. देन इट डज नॉट रिटेन दॅट मेन्स्ट्रम, and so it is necessary, it is not necessary, so it's not necessary to press that मार्कला परत त्या रेसिड्यूला परत प्रेस करायची गरज नसते. मार्क जो राहतो ह्याच्यामध्ये तो गमी मॅटर राहतो, गम लाईक चिकटसारखा तो राहतो, स्टिकी मॅटर राहतो, आणि त्या गमी मॅटरमध्ये मेन्स्ट्रम नसतं, म्हणजे त्या गमी मॅटरमध्ये तुमचं सॉल्वंट नसतं. म्हणजे आता तुम्ही चहाने ते गाळणी घेता, चहा गाळता, तुमचा चहा पावडरमध्ये काय असतं, तुमच्या ते सॉल्वंट असतं, चहा असतो. सो तुम्ही ते चमच्याने प्रेस करून तो परत राहिलेला चहा तो काय करू शकता, घेऊ शकता कपमध्ये. बट हियर इन दिस केस इथे राहतानाच शिल्लक काय राहतो, गमी मॅटर शिल्लक राहतो. सो दॅट्स वाय इट्स नॉट नेसेसरी टू प्रेस दॅट मार्क, त्या मार्कला इथे प्रेस करण्याची काहीही गरज नाही. Then next ही फायनल वॉल्यूम हिअर इट इज मेड इन दिस केस. सिम्पल मॅसरेशनमध्ये फायनल वॉल्यूम आहे ते बनवलं जात नव्हतं, बट हिअर दी फायनल वॉल्यूम इज मेड बिकॉज वॉट दॅट इज दी ऑल ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स इन दी ड्रग. ते काय होतात, सगळे ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट जे आहेत दॅट डिझॉल्व इन दी सॉल्वंट दॅट मेन्स्ट्रम, अँड हिअर मार्क इज नॉट प्रेस्ड. So hence there is a no change in the concentration of the preparation. So that's why final volume इथे मेड केलं जातं. का फायनल व्हॉल्यूम मेड केलं जातं, कारण सगळे जे काय असतील ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स असतील, म्हणजे टर्मरिक आहे, टर्मरिकमध्ये काय असतं, कर्क्युमिन असतं. ते कर्क्युमिन काय होतं ह्या सॉल्वंटमध्ये, म्हणजे जे काय अनऑर्गनाइज्ड ड्रगमध्ये काय वापरले जातं. अनऑर्गनाइज म्हणजे काय, ऑर्गनाइज म्हणजे जे प्लांटचे डिरेक्टली पार्ट येतात ते पार्ट ऑफ दी प्लांट, आणि अनऑर्गनाइजमध्ये काय येतात, जे काय असतात, जे डायरेक्ट प्लांट नसतात, गमी मॅटर असतात, रेझिन असतात, ते अनऑर्गनाइजमध्ये येत असतात. सो हिअर इन दिस केस, ह्या केसमध्ये काय केलं जातं, फायनल व्हॉल्यूम मेड केलं जातं, बिकॉज जे काही ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स काय होत असतात, तर डिझॉल्व होत असतात ड्रगमध्ये. त्या डिझॉल्व म्हणजे ड्रग आहे तो ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होत असतो. दिस इज मेथड फॉर दी मॅसरेशन. ही मॅसरेशन विथ ॲडजस्टमेंटची मेथड आहे. इट्स व्हेरी सिम्पल मेथड. काय केलं जातं, सी हिअर पिरियड आहे त्याचा, हा जनरली पिरियड आहे, तो पिरियड नंतर रिड्यूस केला जातो. त्याच्यानंतर हे 4/5 मेन्स्ट्रम यूज केलं जातं, आणि मग त्याच्यानंतर काय झालं, डिझॉल्व झाले सगळे मॅटर, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते डिझॉल्व झाल्यानंतर ॲट दी एंडला व्हॉल्यूम मेकअप केलं जातं. जे रिमेनिंग जे काय राहतं शेवटला अजून जे, आता सी टोटल समजा किती आहे, 20 ml आहे, 20 mlच्या 4/5 आहे सॉल्वंट, ते यूज केलं जातं, आणि रिमेनिंग 1/5 पार्ट आहे त्याचा, त्याने नंतर इथे व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम मेकअप केलं जातं. Then mark which is left behind, that mark is not placed because that mark is a gummy matter and it doesn't contains the solvent, it doesn't contains the menstruum, so that's why its mark is not placed here. Then at the last final volume here it is made because all constituents get dissolved in the menstruum, so that's why final volume is made here. Then next see these examples, ह्याचे एक्झाम्पल्स काय आहे, टिंक्चर ऑफ दी टोल्यू अँड टिंक्चर ऑफ कंपाऊंड टिंक्चर ऑफ बेन्झोइन. देन थर्ड ही झाली सेकंड प्रोसेस, दॅट इज दी मॅसरेशन विथ ॲडजस्टमेंट, अँड दिस इज दी थर्ड प्रोसेस, दॅट इज दी मॅसरेशन प्रोसेसेस फॉर व्हॉट, कॉन्सन्ट्रेटेड प्रिपरेशन्स. कॉन्सन्ट्रेटेड प्रिपरेशनसाठी ही मॅसरेशन प्रोसेस आहे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टिपल
मॅसरेशन प्रोसेस, अजून त्याला काय म्हणतात, मल्टिपल मॅसरेशन प्रोसेस. ही जसं सिम्पल मॅसरेशन केलं जातं तशीच सेम it is same as that of the simple maceration process, but here main difference is that your menstruum, that is your solvent, it is divided into the two parts. It is divided into mainly two types, that is double maceration and triple maceration. So in case of double maceration, menstruum divided into two parts, and in case of triple maceration, menstruum is divided into three parts. हा त्याच्यामधला बेसिक डिफरन्स आहे. So now see double maceration process. So in this process, that is drug is macerated twice by using the menstruum, आणि ते जे menstruum आहे ते दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं जातं. That menstruum it is divided into the two parts in the equal, that is same volume is equal, ह्याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये ते डिवाइड केलं जातं. आणि इथे काय केलं जातं, ड्रग इज मॅसरेटेड ट्वाइस, ड्रग दोन वेळा मॅसरेट केला जातो. देन दी व्हॉल्यूम जे काही आहे, दॅट व्हॉल्यूम ऑफ द मेन्स्ट्रम टू बी रिटेन बाय द ड्रग, इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट. ते डिटरमाइन केलं जातं इन अ टेस्ट बॅच ऑफ द ड्रग बाय ॲडिंग अ known volume of the menstruum to know the known volume of the weight. Then after here in the double maceration, so after maceration, straining and pressing of the mark measure the volume of liquid obtained. straining केलं जातं, प्रेसिंग केलं जातं. काय केलं जातं तिथे, स्ट्रेनिंग केलं जातं, प्रेसिंग केलं जातं मार्कचं. देन मेजर लिक्विडचं व्हॉल्यूम आहे जे लिक्विड ऑप्टेंड झालेले आहे, दॅट इज मेजर्ड, ते मेजर केलं जातं. देन after that, difference in the volume obtained and volume used, that difference it is calculated, that represent the volume retained by that quantity. आणि डबल मॅसरेशन आहे, त्या डबल मॅसरेशनमध्ये काय केलं जातं, ड्रग जो काही आहे दॅट ड्रग इट इज मॅसरेटेड फॉर 48 hours. ड्रग इज मॅसरेटेड फॉर 48 hours with the quantity of the menstruum required for first maceration. Then लिक्विड स्ट्रेन केलं जातं, मार्क प्रेस केला जातो. पहिल्यांदा म्हणजे डबल मॅसरेशनमध्ये ड्रग पहिल्यांदा 48 hours मॅसरेट केला जातो. देन आफ्टर दॅट ते स्ट्रेन केल्यानंतर परत मग 24 hours मॅसरेट केलं जातो, म्हणजे सेकंड मॅसरेशन ते 24 hours केलं जातं. फर्स्ट मॅसरेशन इट इज डन फॉर दी 48 hours. देन आफ्टर दॅट लिक्विड इज स्ट्रेन अँड प्रेस दी मार्क, लिक्विड स्ट्रेन केलं जातं, मार्क प्रेस केला जातो. देन दोन्ही जे काही आहेत मीन्स मिक्स केले जातात लिक्विड्स, दॅट इज ऑप्टेन फ्रॉम दी टू मॅसरेशन्स. डबल ना, दोन वेळा केलं जातं. सो दोन्ही जे लिक्विड मिळतात ते मिक्स केले जातात अँड इट इज अलाउड टू स्टँड नियरली फॉर दी 14 days, 14 days ते परत ठेवलं जातं अँड देन इट इज फिल्टर्ड. हे डबल मॅसरेशनमध्ये ही प्रोसेस आहे ती केली जाते. देन एक्झाम्पल्स ऑफ दिस डबल मॅसरेशन, ह्याची एक्झाम्पल्स काय आहेत डबल मॅसरेशनची, दॅट इज दी कॉन्सन्ट्रेटेड इन्फ्युजन ऑफ ऑरेंज, कॉन्सन्ट्रेटेड कंपाऊंड इन्फ्युजन ऑफ जेंटियन. These are the examples of this double maceration process. So in I think previous slide yes, their examples are there. In concentrated infusion of orange, concentrated infusion of gentian, these are the examples of the double maceration process. Then ह्याच्यामधलीच काय आहे, डबल मॅसरेशन आणि ट्रिपल मॅसरेशन आहे. सो इन दिस ट्रिपल मॅसरेशनमध्ये ड्रग कसा मॅसरेट केला जातो, दॅट इज दी थ्राइस, इट इज मीन्स बाय युझिंग द मेन्स्ट्रम. सो इन दिस मॅसरेशन प्रोसेस द ड्रग इज मॅसरेटेड थ्राइस बाय युझिंग द मेन्स्ट्रम विच इज डिवायडेड इंटू दी 3 parts in such a manner that the same volume is used for each maceration. ड्रग डिवाइड कशामध्ये केला जातो, 3 parts मध्ये अँड दे सेम व्हॉल्यूम यूज केलं जातो इच मॅसरेशनसाठी. देन हिअर ह्याच्यामध्ये ट्रिपलमध्ये काय केलं जातं, होल जो काही ड्रग आहे दॅट ड्रग इट इज मॅसरेटेड फॉर 1 hour विथ 1 part ऑफ द मेन्स्ट्रम. हे फर्स्ट मॅसरेशन, हे झालं स्ट्रेन केलं जातं. देन परत मॅसरेट केला जातो 1 hour विथ मेन्स्ट्रम्स अँड फॉर सेकंड मॅसरेशन, मग ते परत स्ट्रेन केलं जातं. मग परत तिसऱ्या वेळेला
means macerate again for the 1 hour with the menstruum and third maceration and strain. Then मार्क जो काही आहे, सो इन दिस केस मार्क इज प्रेस व्हेरी लाईटली मार्क आहे तो प्रेस केला जातो. देन the liquids are combined which is obtained from the second and third maceration. Then combine the liquids obtained from the second and third maceration and evaporate the specified extent. सेकंड आणि थर्ड मॅसरेशनमधून जे लिक्विड मिळालेलं आहे ते परत काय केलं जातं, मिक्स केलं जातं, कंबाईन केलं जातं आणि त्याला इव्हॅपोरेट केलं जातं. देन आफ्टर दॅट हे जे इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर मग परत ते लिक्विड आहे, मिक्स दॅट लिक्विड ऑप्टेन फ्रॉम दी फर्स्ट मॅसरेशनमधून जे लिक्विड ऑप्टेन झाले आहे ते ह्याच्यासोबत मिक्स केलं जातं. Then in that alcohol is added at the 90% which is equal to the 1/4 of the volume of the finished product, and then volume is adjusted with the water and it is allowed to stand for the 14 days. 14 days साठी ते काय केलं जातं, स्टँड केलं जातं and then it is filter. नंतर मग ते काय केलं जातं तर फिल्टर केलं जातं. So this is the triple maceration. So this is the basic basic process behind the triple maceration. Double maceration and triple maceration is there. So listen this carefully. This is very tough part, that is from the extraction. So listen this very carefully. Then these examples of this triple maceration process, these are the concentrated infusion of quassia, then liquid extract of senna. So these are the examples of the triple maceration process. So this is all about the today's class. So today we had seen that is the maceration process, that is with adjustment, and the multiple maceration process. Multiple maceration process, it is a double maceration process and a triple maceration process. So this is all about the today's class. So listen this video again and again, and if you have any doubt then you can ask me anytime. You can ask in the comment section also. Thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.